الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی صدق اللہ العظیم۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہ میں اس گناہ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھی ایسے گناہ یہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ اذان کی بے حرمتی، اذان کی بے ادبی۔ احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذان کا جواب دینے کا حکم فرمایا ہے۔ اذان کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ اذان کے بعد کی اگر کوئی بندہ دعا پڑھتا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میدان محشر میں اس کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی مشغولی میں لگے رہتے ہیں، نہ ہم اذان کا جواب دیتے ہیں نہ ہم اپنے کام کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ پڑوس ملک کے ایک شخص ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر عالم برزخ کے جو حالات ہیں اور قبر کے جو واقعات ہیں، دنیا میں جن لوگوں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے ہیں، ایسے ایسے واقعات اور ان لوگوں کے واقعات انہوں نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں۔ تو انہوں نے ہندوستان کے ایک دوست کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے، لیکن یہ واقعہ بڑا دل دہلانے والا واقعہ ہے اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑی عبرت چھپی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک تبلیغی جماعت کا ایک دوست ہے جو تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے، اس نے اپنے ایک علاقے کا مجھے واقعہ سنایا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی، وہاں پر ہم ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہم اپنا کام کر رہے تھے کہ ایک محلے سے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر ہمیں کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر چلو، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر کے اندر ایک میت ہو گئی ہے اور میت کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم لوگ اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پر پہنچے تو ہم نے آنکھوں سے جو چیز دیکھی ہے، ہم یہ چیز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کمرے میں رکھی ہوئی ہے اور بہت بڑے بڑے کن کھجورے اس لاش کے چاروں طرف سر سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں منہ کھولے کھڑے ہیں، اور وہ اتنی خوفناک شکل کے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قریب جانے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی، سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے کے اندر جمع تھے۔ دہشت کی وجہ سے کوئی شخص اس کمرے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گھر والوں نے ہم سے کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں، ہم آپ کو یہاں پر بلا کر لائے ہیں، خوف کی وجہ سے ہمارا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، آخر اس میت کو اپنی جگہ پر پہنچانا ہے، قبر میں پہنچانا ہے، اس کو غسل کیسے دے، کس طرح اس کو ہم یہاں سے اٹھائے، یہ کان کھجورے چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، ہمارا تو قریب جانے کی ہمیں ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے، آپ بڑے نیک لوگ ہیں، کچھ ایصال ثواب کر لے، دعا کر لے، استغفار کر لے، تاکہ اتنا موقع ہمیں مل جائے کہ اس کو ہم قبر تک پہنچا دے اور ہم اپنے فرائض کو ادا کر سکیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبرت لوگوں کے لیے ظاہر کر دی ہے، عبرت کا مقام اس کو بنا دیا ہے۔ چنانچہ ہم لوگ ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے، اس کے لیے استغفار کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مہربانی فرما، رحم فرما، اس مردے کے پاس سے یہ عذاب کو ہٹا دے اور اس کی مغفرت فرما، ہمیں اس کو قبر میں پہنچانا ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم کس طریقے سے کریں۔ ہم ایصال ثواب کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ کافی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سب کن کھجورے
अचानक मैयत का मुहासरा छोड़कर एक कोने के अंदर जमा हो गए। फिर हमने कहा कि चलो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शामिल हाल हो गई है, उसने अपना फजल फरमाया है, अब तुम लोग इसको गुस्ल दे दो, कफन पहना दो। चुनांचे गुस्ल और कफन के बाद उसकी जनाजे की जो नमाज़ थी वो जनाजे की नमाज़ पढ़ाई गई। उसे कब्रस्तान ले गए और जाकर उसको कब्र में उतार दिया गया। जिस वक्त कब्र में उतारा तो देखा कि वो सब कन खजूरे उसी कब्र के अंदर एक कोने के अंदर जमा हो गए। ऐसे अजाब से अल्लाह तबारक व तआला मेरे दोस्तों हम सब की हिफाजत फरमाए। वो शख्स कहता है कि उसको दफनाने के बाद दोबारा हम उसके घर पर पहुंचे ये पूछने के लिए कि आखिर इसका कौन सा ऐसा बुरा अमल था कि जिसकी वजह से उसको ये इबरतनाक अजाब दुनिया के अंदर मिला है। खुदा जाने अब इसके साथ क्या हो रहा है। तो उसकी वालिदा से हमने पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि ये नेक तो नहीं थी, गुनहगार थी, बेनमाजी थी, लेकिन एक बात जो मुझे याद है कि शायद इसकी वजह से इस पर यह अजाब मुसल्लत हुआ है, वो ये कि वो टीवी देखने की आदत थी, टीवी देखने की आदत के अंदर मुब्तला थी, बड़ी शौकीन थी। एक दिन वो टीवी देख रही थी और टीवी पर कोई उसका मनपसंद जो गाना था वो गाना चल रहा था। तो मैंने इस लड़की को कहा, अपनी बेटी को कहा कि बेटा अजान हो रही है, अजान शुरू हो गई। उसी वक्त मैंने कहा कि अजान शुरू हो गई है तो टीवी को बंद कर ले। तो उसने कहा कि अम्मा जान अजान तो रोज़ाना होती है, टीवी के ऊपर ये गाना और ये प्रोग्राम तो कभी कभार आता है, मैं इसको बंद नहीं करती हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मरने के बाद शायद इसके ऊपर जो ये अजाब मुसल्लत किया गया है ये अपने इसी गुनाह की वजह से मुसल्लत किया गया है। मेरे दोस्तों, आजकल जिन लोगों के घरों में टीवी होती हैं इनको बुरा समझा जाता है और समझना भी चाहिए, गलत है, हराम है, नहीं रखना चाहिए। गुनाह के दरवाजे दिन ब दिन इससे खुलते जाते हैं। लेकिन हम ज़रा ये भी तो सोचें कि हम अपने मोबाइलों के अंदर हम क्या क्या देखते हैं। जो चीज़ें टीवी प्रोग्रामों के ऊपर नहीं आती हैं वो मोबाइल के ऊपर हम आसानी के साथ देख लेते हैं। हम भी तो अजान की बेहुरमती करते हैं, हमें पता नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम कभी दुकान के अंदर बैठे हैं, ऑफिस के अंदर बैठे हैं, किसी जगह पर हम मशगूल है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट के शौकीन होते हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है और उसी मैच के दौरान अगर अजान होती है तो शैतान हमें अजीब धोखे में मुब्तला कर देता है। वो क्या कहता है कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो वॉल्यूम है उसको म्यूट पर रख दो, आवाज़ इसकी बंद कर लो। कानों से हम कमेंट्री नहीं सुन सकते हैं, लेकिन आँखों से हम टीवी देखते रहते हैं, क्रिकेट का मैच देखते रहते हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है हम उसको देखते रहते हैं। अजान का जवाब मेरे दोस्तों हम नहीं देते हैं, और देते भी होंगे तो लापरवाही में देते होंगे। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे असलाफ और हमारे अकाबिरीन की ज़िंदगी आप उठा लें, जब अजान का वक्त होता था तो उनके चेहरे के रंग बदल जाते थे, कपकपी आ जाती थी जिस्म के ऊपर, थर्रा जाते थे। अल्लाह के दरबार के अंदर खड़ा होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, हम कैसे खड़े होंगे। और मेरे और आपके अंदर तो इस चीज़ का मेरे दोस्तों एहसास तक नहीं है। और ये अजाब सिर्फ उस औरत के साथ खास नहीं है मेरे दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला इसकी मग़फ़िरत फरमाए, इसके दर्जात बुलंद फरमाए, अज़ाब कब्र उस औरत की हिफाजत फरमाए। जितने भी लोग उम्मत मुस्लिमा में अज़ाब कब्र के अंदर गिरफ्तार है, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए भी खतरे की घंटी है और इबरत का मकाम है कि अगर हम लोग भी इस तरीके से अगर अजान की बेहुरमती करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इसी अजाब या इससे बदतर अजाब के अंदर हम लोग भी मुब्तला हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।